Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Dhamma Chikin Dudo Zimya Alo Kusai Napya Sintawara Jama Chanda Jayui Kaunju Chanda Kaunju Lu in Sanda Manamya Piwa Paisai Najabazi Myaswa Pyashin Kuro Mye Ji Lu Sanda Doni Ani Pyashin Kuro Mye Ji Hojado Muke Do Dhammakanda Dwigu Sea Timbido Todo Twin Twin Kanda Nyan Yauk Tissa Sai Ao Hoja Pyata Susoma Pido Muke Do Jesudo Shin Aga Mahabandita Mogo Siado Pyajine Tensia Minsia Jasia Mya Pijadi Mogo Wipatana Kamatana Saria Siado Jimya Doi Uba Nediago Kan you lay Pawat Andara Sasama Miba Buwa Sumunigu Monama Madosa Pudu Midi Mashija Lido Jao Alundo Mi Hong Pa Hong Bo Hong Boa Hong Sui Hong Mu Hong Nigu Monama Bong Alundo Dhamma Chikin Tudozin Bondo A Yane Uzin Yami the Mya Dhamma Dana Pu Miawi Pidwa Magado Jesudo Shin Aga Mahabandita Mogo Siado Peaji E Patesa Tamopa Sawain Ditana a chicken Tindan Diabe Piepare Digani Town Doya Shise Nagu Dudia Wazu Lakwe Ubonima Da Apain Tongu Damadana Pu Miawi Pima Be Piepare Jangede Uboma Dudia Apaima Uzin Miawi Pikedaga Da Inga Da Sanapa Adebe Subido Da Awizaye Adebe Nengegu Piopia Miawi Pikebare Awiza Tinkara Winyina Yutala Yedana Pada Widana Dana Ubadan Kama Bawa Zati Saramarana Sure Di Inga Da Sanapaye Da Tabo Dipe Anenge Gudo Da Chicken Api Tita Jayama Chide Dwajamulu Jangere Painema Awizagu Pioke Bibabi Awiza Sura Matida Kobade Matijin the Boshipade Bagu Matida Le Tessa Libagu Matida Doka Tessa Tumuria Tessa Niroda Tessa Maga Tessa Edi Tissa Libagu Mati Dadi Awisa Edo Awisa di Mati Jin Tabo Shibare Mati Dagu Awisa Lu Kobare Edo not alone Dwame Tenkara Suda Pulo Dagu Tenkara Lu Kobare Tenkara Suda Pulo Dagu Tenkara Lu Kode Bade Pulo Dagu Tenkara Lu Kodale Suyin Kuduri Puloda Tenkara Akuduri Puloda Tenkara Sani Tamatadi Atu Puloda Tenkara Edi Tenkara di Ponyabi Tenkara Aponyabi Tenkara Anizabi Tenkara Subido Dilu Tomyu Shiba Ponyabi Tenkara Sudaka Kudu Teadwigo Puloda Ponyabi Tenkara Aponyabi Tenkara Sudaka Akudu Teadwigo Puloda Aponyabi Tenkara Anizabi Tenkara Sudaka Jamabi Yaujang Santamatadwi Atu Pulodago Anizabi Tenkara Lu Kobare Dadu Chobi Kolaido Tenkara Pulo de Lu Da Pulo Dago Tenkara Lu Kolaide Nadoka Tenkara Tomyu Shidide Kaya Tenkara Wasi Tenkara Saita Tenkara
ကိုနဲ့ပြုလုပ်တာမှန်သမျှကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းတာပဲပြုလို့မကောင်းတာပဲပြုလို့ကာယသင်္ခါရနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတာမှန်သမျှကိုဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းတာပဲပြောမကောင်းတာပဲပြောဝစီသင်္ခါရပါပဲနောက်တော့ကစိတ်နဲ့ကြံစီတွေးတောတာကိုစိတ်တသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းတာပဲကြံစီတွေးတောမကောင်းတာပဲကြံစီတွေးတောဒါစိတ်တသင်္ခါရပါပဲကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရကိုယ်နဲ့လှုပ်တယ်နှုတ်နဲ့ပြောတယ်စိတ်နဲ့ကြံတယ်ဒါကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးနဲ့လှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဒါသင်္ခါရလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ချုပ်ပြီးမကတော့သင်္ခါရဒီပြုလုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကွက်ထဲမှာအင်္ဂါ2ပါးအဓိပ္ပာယ်ဒါဥစဉ်တို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များသိသွားကြပါပြီအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဒီဘာကိုခေါ်တာလဲမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မသိတာကဘာကိုမသိတာလဲမသိတဲ့တရားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသိနေရမယ်ပေါ့သူမသိတာသစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးဘာတွေလဲဒါတွေကိုလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာသိနေရမယ်အဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာကိုခေါ်ပါတယ်ဒါဒီလောက်မှတ်ရင်ရတယ်အဲ့တော့ဘာမသိတာလဲဆိုတဲ့အခါကျမှသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာသစ္စာ၄ပါးဆိုတာဘာလဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆင်းရဲဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားသမုဒယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားនិရောဓသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်တရားမဂ္ဂသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းကြောင်းအမှန်တရားအဲ့ဒီအမှန်တရား၄ပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ပြုလုပ်တာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဘာတွေပြုလုပ်တာလဲပုံညာပိသင်္ခါရကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တယ်အပုံညာပိသင်္ခါရအကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တယ်အာနိဇာပိသင်္ခါရဇံတွေသမထတွေကိုအထုတ်ပြုလုပ်တယ်ဒါအာနိဇာပိသင်္ခါရအဲ့တော့ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိဇာပိသင်္ခါရ၃မျိုးနောက်၃မျိုးကကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တာကာယသင်္ခါရနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတာဝစီသင်္ခါရစိတ်နဲ့ကြံစီတွေးတောတာဒါစိတ်တသင်္ခါရကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာအတူမှတ်တော့ပြုလုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဒါနံပါတ်1ကွက်ထဲမှာအင်္ဂါ2ပါးအဓိပ္ပာယ်ပြီးပါပြီနောက်တော့ကနံပါတ်2ကွက်ထဲကအင်္ဂါ5ပါးရှိတယ်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယတနာဖတ်တာဝေဒနာအင်္ဂါ5ပါးအဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာမှတ်သားထားရမှာကဘဝတစ်တစ်ခုရဲ့အစဆုံးပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ဒီပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပဂုတ္တိဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကဝိညာဉ်ဒီနေရာဝိညာဉ်အရာကဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘဝတစ်တစ်ခုရဲ့အစဦးဇင်းတို့ဟိုဘက်ကနေစုတည်ပြီးတော့တည်ပြီးတော့ဘဝတစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘဝတစ်တစ်ခုရဲ့အစဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဘာမှမဖြစ်သေးခင်အစဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒါကိုပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဝိညာဉ်ပါပဲနံပါတ်2ကွက်ထဲကဝိညာဉ်ဒီဘဝတစ်တစ်ခုရဲ့အစဆုံးပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ဒါဒီလောက်မှတ်ရင်အခြေခံအားဖြင့်ရပါပြီနောက်တစ်ခုနာယုတ်နာယုတ်ဆိုတော့ဒီမှာနာရဲ့ယုတ်ရဲ့ဒါဒီစကလုံးကလည်းအားလုံးကြားဖူးပြီးသားပါပဲနာဆိုတာဒီနေရာမှာစေတသိက်နာကိုခေါ်ပါတယ်ယုတ်ဆိုတာကတော့ဒါဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးပေါ့ယုတ်28ပါပေါ့အဲ့တော့28ပါကဘာတွေလဲဆိုရင်
တခါရှင်းပြရင်ဒါအခြေခံမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဆင့်မြင့်သွားမယ်အယံများသွားမယ်ရှုပ်ထွေးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနံဆိုတာစေတသိက်နံကိုခေါ်ပါတယ်ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ်တရားကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှတ်မယ်နံဆိုတာတိတာကနံရုပ်ဆိုတာမတိတာကရုပ်အဲ့တော့နံနဲ့ရုပ်ဒီဥပမာအားဖြင့်သွားခြင်းနာကနံသွားတာကရုပ်စားခြင်းနာကနံစားတာကရုပ်ထိုင်ခြင်းနာကနံထိုင်တာကရုပ်ဒါနံနဲ့ရုပ်ရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်အနည်းငယ်ပါအဲ့တော့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲဝိညာဉ်ဆိုတာဘဝတစ်တစ်ခုရဲ့အစဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘဝတစ်တစ်ခုရဲ့အစဆုံးဖြစ်တဲ့ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်။မှာနံရုပ်ဆိုတာနံဆိုတာစေတသိက်နံကိုခေါ်ပါတယ်။ရုပ်ဆိုတာရုပ်တရားကိုခေါ်ပါတယ်။ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့ရုပ်တရားကြီးပေါ့။ဒါကနောက်တစ်မျိုးကနံဆိုတာသိတဲ့သဘောရုပ်ကမသိတဲ့သဘောသွားခြင်းနာကနံသွားတာကရုပ်ထိုင်ခြင်းနာကနံထိုင်တာကရုပ်လမ်းခြင်းနာကနံလမ်းတာကရုပ်ဒါဒီလောက်မှတ်နော်ကျန်တာကတော့အကျေချိတ်ပြီးတော့ကိုဉဏ်နဲ့ကိုဒါတွေးတော့ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကသလာယေတနာသလာယေတနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုရင်အာယေတနာ6ပါးကိုခေါ်ပါတယ်သလာယေတနာဆိုတာအာယေတနာ6ပါးအဲ့ဒီအာယေတနာ6ပါးဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်ရှားအကြည့်ကိုယ်အကြည့်စိတ်အကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသလယေတနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲသလယေတနာဆိုတာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားသလယေတနာစအာယေတနာပေါ့ဒါဆိုရင်အင်္ဂါနံပါတ်1ကွက်တည်းကအင်္ဂါ5ပါးမှာဒါ3ပါးပြီးပြီနောက်တစ်ခါဖတ်တာသွားဖတ်တာဆိုတာဘာသဘောရှိလဲဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုရင်တွေ့ထိပေါင်းစုံတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်အာယုနဲ့ द्वार တွေ့ထိတယ်မှာမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တွေ့တယ်ဒါဖတ်တာရဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုတူတူမှတ်တော့ဖတ်တာဆိုတာတွေ့ထိတာပေါင်းစုံတာကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသွားဝေဒနာဆိုတာခံစားတာကိုဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ခံစားတာဝေဒနာများသောအားဖြင့်ဝေဒနာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောကြတာများတယ်ငါခံစားနေရတယ်ဒါဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတာပြောတယ်ဖျားတဲ့အခါနေမကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါခံစားနေရတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာအကောင်းလေးစားနေရတယ်ကောင်းကောင်းသွားနေရတယ်ကောင်းကောင်းဝတ်နေရတဲ့အချိန်မှာအကောင်းကိုခံစားတဲ့အချိန်မှာကြတော့ငါခံစားနေရတယ်လို့ဒါဘယ်သူမှမသုံးကြဘူးမပြောကြဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာဒီဝေဒနာ၃မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကချမ်းသာကိုခံစားတာကောင်းကောင်းစားရတယ်ကောင်းကောင်းအိပ်ရတယ်ကောင်းကောင်းဝတ်ရတယ်ကောင်းကောင်းသွားရတယ်အကောင်းတွေခံစားနေတဲ့အချိန်ဟာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကဆင်းရဲကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်ဆင်းရဲကိုခံစားရတဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းကြိုက်တယ်ဘိုက်အောက်တယ်ဒူးနာတယ်ခါနာတယ်အစရှိသည်ပေါ့တွေးတိုးတယ်စီးကြူတက်တယ်စီးကြူကြတယ်အစရှိသည်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒါဝေဒနာပါပဲနောက်တစ်ခါဥပိ္ပခဝေဒနာကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဆိုးတယ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါအလယ်လက်အားဖြင့်အသင့်တင့်အားဖြင့်ခံစားပြီးတော့နေတာဥပိ္ပခဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာ၃မျိုးဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာတာကိုခံစားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတာကိုခံစားတယ်ဥပိ္ပခဝေဒနာအလယ်လက်အားဖြင့်ခံစားတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုခံစားတယ်လို့ပဲဒီနေရာမှာဒါအတူမှတ်မယ်ပေါ့များသောအားဖြင့်လူတွေကဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာကိုပဲဒါပြောကြတယ်ပေါ့ဆင်းရဲတာကမှဝေဒနာလို့ထင်ကြတယ်ပေါ့ဥပမာတရားထိုင်တဲ့အခါမှာခြေထောက်တွေကကျင်လာတယ်ဒူးတွေကနာလာတယ်ခါတွေကတောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒါဝေဒနာတက်လာပြီဝေဒနာဖြစ်နေပြီမှန်ပါတယ်မမှန်မို့မှန်တယ်ဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာသို့တော်လည်းပဲမနာမကျင်ပဲနဲ့ထိုင်လို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဟာခြေထောက်တွေလည်းမနာမကျင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားနေတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့ဒါဘယ်သူမှမပြောကြဘူးမသုံးကြဘူးပေါ့သိလဲမသိတတိလည်းမထားပုံရပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာအမြဲရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတာလားဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတာလားသို့မဟုတ်ဥပိ္ပခဝေဒနာဖြစ်နေတာလားဒီသုံးမျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးတော့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒုက္ခဖြစ်မှသာလင်လူတွေကငါဝေဒနာခံစားနေရတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာခံစားတာကိုခေါ်ပါတယ်လို့ဒါခြေခံအပြည့်ဒီနေရာမှာဒီလောက်မှတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်2ကွက်ထဲကဒါအဓိပ္ပာယ်5လုံးအင်္ဂါ5လုံးကိုဒါအဓိပ္ပာယ်5မျိုးပြောသွားတာဒါပြီးပါပြီပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြောမယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘဝတစ်တစ်ခုရဲ့အစဆုံးပฏิတန်တွေဝိညာဉ်စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘဝတစ်တစ်ခုရဲ့အစဆုံးပฏิတန်တွေဝိညာဉ်စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်နာမ်ယုတ်နာမ်ဆိုတာတိတတ်တဲ့တရားယုတ်ဆိုတာမတိတတ်တဲ့တရားနောက်တစ်ခါနာမ်သွားကျင်တာကနာမ်သွားတာကယုတ်စားကျင်တာကနာမ်စားတာကယုတ်ထိုင်ကျင်တာကနာမ်ထိုင်တာကယုတ်လဲလျောင်းကျင်တာကနာမ်လဲလျောင်းတာကယုတ်နောက်တလာယေတနာဆိုတာအာယတနာ6ပါးကိုခေါ်ပါတယ်အာယတနာ6ပါးဆိုတာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကဖတ်တာဆိုတာတွေ့ထိတာပေါင်းစုံပါကိုခေါ်ပါတယ်ဝေဒနာဆိုတာခံစားတာကိုခေါ်ပါတယ်ခံစားတာကိုခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဒနာ3မျိုးကိုလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ကနေပြီးတော့သိနေရမယ်ပေါ့လာဝေဒနာ3မျိုးကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဒါ3မျိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ကနေသိရမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ကွက်တဲကအင်္ဂါနှလုံးလဲပြီးနံပါတ်2ကွက်တဲကအင်္ဂါ5လုံးလဲပြီးပါပြီအလုံးဒီမှာ9လုံးပြီးပြီ9လုံးပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ်5လုံးကျန်သေးတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3ကွက်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝအဲ့တော့တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝတို့ရဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်အနည်းငယ်လေးကိုလည်းပဲမှတ်သားထားရမယ်ပေါ့တဏှာဆိုတာလိုချင်တာရချင်တာတာယာတက်မှတ်တာကိုတဏှာလို့ခေါ်ပါတယ်တဏှာဆိုတာတနည်းအားဖြင့်နောက်မြည်တစ်မျိုးကသူကလောဘပါပဲလောဘကိုဒီမှာတဏှာနဲ့ဟောတာအဲ့တော့တဏှာဆိုတာလိုချင်တာတက်မှတ်တာရချင်တာဒါတဏှာပေါ့အဲ့ဒီတဏှာဒီဒါခွဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာ3မျိုးထွက်တယ်အဲ့ဒီ3မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်ကာမတဏှာရယ်ဘဝတဏှာရယ်ဝိဘဝတဏှာရယ်ဆိုပြီးတော့3မျိုးကာမတဏှာဆိုတာကကာမဂုဏ်အာယုမှာတာယာနှစ်သက်လူချင်းတက်မှတ်တာဒါကာမတဏှာငါးပြအာယုကာမဂုဏ်ကိုလူချင်းတယ်တက်မှတ်တယ်တာယာတယ်နှစ်သက်တယ်ပေါ့ကာမတဏှာနောက်တစ်ခါဘဝတဏှာဆိုတာကဘဝတွေမှာတာယာတာနှစ်သက်တာဘဝတွေကိုလူချင်းတယ်ဘဝတွေကိုတက်မှတ်တယ်အဲ့ဒါဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုတာကတော့တေလင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့အယူဆွဲပေါ့ဘဝမရှိတော့ဘူးဘဝပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘဝမရှိဘဝပြတ်တယ်ဆိုတာကိုသူကလည်းပဲဒါနှစ်သက်တာပဲနော်တက်မှတ်တာပဲအဲ့ဒါကိုဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်ကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဒါတဏှာ3မျိုးဒါဒီလောက်ပဲအကျဉ်းပြအားဖြင့်မှတ်ပါမယ်နောက်ပိုင်းဥစဉ်ဒါပြန်လှည့်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီတဏှာတို့အကြောင်းကိုနောက်ပြောစရာတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ကြရင်ဥစဉ်နဲ့တိုးချက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဒီနေရာမှာကတော့တဏှာဆိုတာလူကျင်တာရကျင်တာတာယာတက်မှတ်တာကိုဒါတဏှာလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဏှာဆိုတာလူကျင်တာရကျင်တာတာယာတက်မှတ်တာတဏှာလို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုတဏှာတစ်လုံးပြီးပေါ့လူကျင်တယ်ရကျင်တယ်
တာယာတက်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခါဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းတာကိုခေါ်ပါတယ်လားဥပါဒံလည်းပဲကာမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံတိလပတုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံဆိုပြီးတော့ဒီလိုလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းတာကိုခေါ်ပါတယ်လို့ပဲဒီလောက်ပဲမှတ်ခဲ့ပါမယ်တဏှာဆိုတာလူကျင်တာကိုခေါ်ပါတယ်တာယာတက်မှတ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းတာကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကာမဘဝဆိုတာပြုလုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်သူကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်နံပါတ်1အကွက်ထဲကသင်္ခါရနဲ့သူကသွားတူပါတယ်အမည်အားဖြင့်ကွဲနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တရားကိုအားဖြင့်သူတို့ရဲ့သဘောကအတူတူပါပဲသင်္ခါရလည်းပြုလုပ်တာပဲကာမဘဝလည်းပြုလုပ်တာပဲသူရဲ့တရားကိုအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်္ခါရဒီလည်းပဲဒါစေတနာကိုကောက်ရတာပါပဲကာမဘဝဒီလည်းပဲစေတနာကိုကောက်ရတာပါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာတူရတာပဲနဲ့1ကွက်3ကွက်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ခွဲပြီးတော့ထည့်ထားရလဲဆိုတဲ့ဒါဒီအကြောင်းလေးတွေကနောက်ပိုင်းမှာဒါပါလာမှာပါကာမဘဝဆိုတာပြုလုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမှတ်ထားရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ3လုံးပြီးပြီ3လုံးကဘာလဲတဏှာဥပါဒံကာမဘဝတဏှာဆိုတာလူကျင်တာရကျင်တာတာယာတက်မှတ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းတာကိုခေါ်ပါတယ်ကာမဘဝဆိုတာပြုလုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်3လုံးပြီးသွားပြီနံပါတ်1ကွက်ကနှလုံးအင်္ဂါနံပါတ်2ကွက်ကအင်္ဂါ5လုံးနံပါတ်3ကွက်ကအင်္ဂါ3လုံးပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါ10လုံးပြီးသွားပါပြီနှလုံးပဲကြံပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်4ကွက်ထဲကဇာတိနဲ့ဇာရမရဏပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတိဆိုတာဘဝတစ်မှာပထမဆုံးယုံနဲ့ခန္ဓာတို့ဖြစ်ပေါ်တာကိုဒါဇာတိလို့ခေါ်ပါတယ်ပဋိသန္ဓေတည်နေတာကိုဇာတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာပဋိသန္ဓေတည်နေတာကိုခေါ်ပါတယ်သူလည်းဘဝတစ်စပဋိသန္ဓေနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာကိုဒီနေရာမှာဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဆိုရင်ဇာတိဆိုတာပဋိသန္ဓေတည်နေတာကိုခေါ်ပါတယ်ဘဝတစ်ရဲ့ဒါအစဆုံးယုံနဲ့ခန္ဓာတို့ဖြစ်ပေါ်တာကိုဇာတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဇာတိဆိုတာပဋိသန္ဓေတည်နေတာကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါစရမရဏဆိုတာအိုတေတာကိုခေါ်ပါတယ်စရဆိုတာအိုတာမရဏဆိုတာတေတာအဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့အိုတာတေတာကိုခေါ်ပါတယ်စရမရဏဆိုတာအိုတာတေတာကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါ12လုံးပြည့်သွားပါပြီနံပါတ်4ကွက်ကဇာတိပဋိသန္ဓေတည်နေတာကိုခေါ်ပါတယ်စရမရဏအိုရာတေတာကိုခေါ်ပါတယ်ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ12လုံးရဲ့ဒါအခြေခံသဘောတရားလေးတွေပါပဲအဲ့တော့ကြဲကြဲပြည့်ပြည့်ပြောရင်တော့လည်းဒါကြည်တာပေါ့တိုးတော်လည်းပဲဦးဇင်းကအခြေခံလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာမှမသိသေးတဲ့သူတွေနားလဲအယံမရှုပ်သွားအောင်ဟာလားအများကြီးပြောလိုက်ရင်နားတွေရှုပ်ပြီးတော့ပြောတော့လေအခြေခံလို့ပြောပြီးတော့ပြောတာတွေကလည်းများလိုက်တာနားတွေလည်းရှုပ်ကုန်ပြီဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုတာဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါဦးဇင်းကအခြေခံသဘောတရားလောက်ပဲပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါ12ပါးနံပါတ်1ကွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနံပါတ်2ကွက်ထဲကဝိညာဏယုတ်တလယရဏဖတ်တာဝေဒနာနံပါတ်3ကွက်ထဲကတဏှာဥပါဒံကာမဘဝနံပါတ်4ကွက်ထဲကဇာတိစရမရဏအဲ့တော့အင်္ဂါ12ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအစဉ်တိုင်းပြန်ပြီးတော့မှတ်ကြမယ်ပေါ့နံပါတ်1ကွက်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမတိတာကိုခေါ်ပါတယ်သင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဒါနံပါတ်1ကွက်နံပါတ်2ကွက်ထဲကဝိညာဉ်ဆိုတာဘဝတစ်ခုရဲ့အစဆုံးပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်နာယုတ်ဆိုတာနာဆိုတာစေတသိက်နာကိုခေါ်ပါတယ်ရုပ်ဆိုတာရုပ်တရားကိုခေါ်ပါတယ်တလယတနာဆိုတာစအာယတနာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အာယတနာ6ပါးကိုခေါ်ပါတယ်
ဖတ်တာဆိုတာတွေ့ထိပေါင်းစုံတာကိုခေါ်ပါတယ်ဝေဒနာဆိုတာခံစားတာကိုခေါ်ပါတယ်ကောင်းတာလည်းခံစားတယ်မကောင်းတာလည်းခံစားတယ်အလယ်လက်အဖြစ်လည်းခံစားတယ်နောက်တော့ကနံပါတ်3ကွက်တဏှာဆိုတာလူကျင်တာရကျင်တာတာယာတတ်မှတ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းတာကိုခေါ်ပါတယ်ကမ္မဘဝဆိုတာပြုလုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်4ကွက်ဇာတိဆိုတာဘဝတည်းရဲ့ပထမဆုံးယုံ nant ခန္ဓာတို့ဖြစ်ပေါ်တာကိုခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပဋိသန္ဓေတည်နေတာကိုခေါ်ပါတယ်ဇာတိဇရမရဏဆိုတာအိုတာတေတာကိုခေါ်ပါတယ်ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရဲ့အင်္ဂါ12ပါးအဓိပ္ပာယ်ဒါအကျဉ်းပါပဲအခြေခံအားဖြင့်ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ဥပုပ်မှာဒါဒီလောက်ပဲမှတ်သားပြီးတော့ဒါနောက်ပတ်ဥပုပ်မှာဦးဇင်းတို့အလုံးတော်ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့နာယူမှတ်သားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးတော်ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့သာသနာအကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမြင်မျက်နှိပ်ဗံသို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ